યુનિટ 7 કચ્છ એન્ડ દેવયાની. કચ્છ અને દેવયાની. The Devs and Asurs were always fighting each other. The Devs were from amongst the gods. The Asurs were demons. The Asurs were powerful, capable of all kind of wickedness. Some of them were great rulers and mighty kings. દેવો અને અસુરો એકબીજા સાથે હંમેશા લડતા રહેતા. દેવો ઈશ્વરોમાંના હતા અને અસુરો રાક્ષસો હતા. અસુરો શક્તિશાળી હતા અને દરેક પ્રકારની દુષ્ટતા આચરવા સમર્થ હતા. તેમાંના કેટલાક મહાન શાસક અને શક્તિશાળી રાજાઓ હતા. In their fight with the Devs, the Asurs had an advantage. They had on their side a great saint and teacher, Shukracharya, who knew the mantra or magic formula for bringing dead people back to life. He restored two battles against the Devs. દેવો સાથેના યુદ્ધમાં અસુરોને એક લાભ હતો. તેમના પક્ષે શુક્રાચાર્ય જેવા મહાન સંત અને ગુરુ હતા, જેઓ મૃત વ્યક્તિઓને પુનર્જીવિત કરવાનો મંત્ર અથવા જાદુઈ પ્રયોગ જાણતા હતા. દેવો સાથેના યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા કેટલાય અસુરોને તેમણે પુનર્જીવિત કર્યા હતા. The Devs did not have anybody who knew that mantra. They went to their chief advisor Brihaspati and sought his help. But Brihaspati said, I do not know the science of giving life to the dead. Only Shukracharya knows it. Somebody from your side should go to him and stay with him as his student and learn the secret. દેવો પાસે આ મંત્ર જાણતું હોય તેવું કોઈ હતું નહીં. તેઓ તેમના મુખ્ય સલાહકાર બૃહસ્પતિ પાસે ગયા અને તેમની મદદ માંગી. પણ બૃહસ્પતિએ કહ્યું, મૃત પામેલાને પુનર્જીવિત કરવાની વિદ્યા હું જાણતો નથી. માત્ર શુક્રાચાર્ય તે જાણે છે. તમારામાંથી કોઈ તેમની પાસે જઈ તેમના વિદ્યાર્થી તરીકે રહીને આ રહસ્ય જાણી લેવું જોઈએ. We have nobody with us to understand such a difficult task, but we feel that your own son, Kach, would be the best choice for this purpose. આવું અઘરું કાર્ય પાર પાડવા અમારી પાસે કોઈ નથી, પણ અમને લાગે છે કે તમારો પુત્ર કચ્છ આ કામ માટે શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે. બૃહસ્પતિ thought for a while and then said, Yes, let Kach go. થોડીવાર વિચાર કરીને બૃહસ્પતિએ કહ્યું, હા, કચ્છને જવા દો. The Devs called Kach and asked him if he could render him his service. They said, Go to Shukracharya and be with him as his disciple for as long as is necessary to learn the science of raising the dead. Serve him with all devotion. You may also be friendly with Devyani, his beautiful daughter. That will help you in attaining your objectives. દેવોએ કચ્છને બોલાવીને પૂછ્યું કે તે આ કામ માટે તેની સેવા આપી શકશે કે નહીં. તેઓએ કહ્યું, શુક્રાચાર્ય પાસે જા અને જરૂર હોય ત્યાં સુધી તેમના શિષ્ય તરીકે રહીને મૃતકોને પુનર્જીવિત કરવાની વિદ્યા શીખી આવ. પૂરા ભક્તિભાવથી તેમની સેવા કરજે. તેમની સુંદર પુત્રી દેવ્યાની સાથે પણ મૈત્રી કરજે. તારો હેતુ સિદ્ધ કરવામાં તે મદદરૂપ થશે. કચ્છ promised to do his best to fulfill his mission. He took leave of the Devs and went to Shukracharya's hermitage. The great sage received him with all kindness. તેણે આ કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે તે બનતું બધું જ કરી છૂટશે તેવું વચન આપ્યું. તેણે દેવોની રજા લીધી અને શુક્રાચાર્યના આશ્રમમાં પહોંચી ગયો. તે મહાન સંતે તેનું ભાવપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. O great teacher, said Kach, I am Kach, the son of Brihaspati. I want to be your student. I am eager to gain knowledge of Sanjivani Vidya at your feet. હે મહાન ગુરુ, કચે કહ્યું, હું બૃહસ્પતિનો પુત્ર કચ્છ છું. હું તમારો શિષ્ય થવા માંગુ છું. તમારા ચરણોમાં બેસીને હું સંજીવની વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા આતુર છું. Are you the son of Brihaspati? asked Shukracharya. If so, what can I teach you
that your father can't? Anyway, you have come to me in search of knowledge. I shall be happy to help you in whatever way I can. શું તું બૃહસ્પતિનો પુત્ર છે? શુક્રાચાર્યે પૂછ્યું. જો એમ જ હોય તો તારા પિતા તને ન શીખવી શકે એવું હું તને શું શીખવી શકું? જે હોય તે, પણ તું મારી પાસે વિદ્યાની શોધમાં આવ્યો છે. મારાથી બની શકે તે રીતે તને મદદ કરવામાં મને આનંદ થશે. I shall be at your service from now on, said કચ્છ. અત્યારથી જ હું આપની સેવામાં હાજર છું, કચ્છે કહ્યું. You need not do any heavy work here, said શુક્રાચાર્ય. You can help me in my prayers by bringing flowers from jungle. You can also bring firewood for my sacrificial fire, and you can look after my cows. Take them out for grazing and bring them back when they are fed. તારે અહીં કોઈ શ્રમ કરવાની જરૂર નથી, શુક્રાચાર્યે કહ્યું. વનમાંથી પુષ્પો લાવીને તું મને મારી પ્રાર્થનામાં મદદ કરી શકે છે. યજ્ઞ માટે તું લાકડા પણ લાવી શકે છે અને તું મારી ગાયોની સંભાળ પણ રાખી શકે છે. તેમને બહાર ચરવા લઈ જઈ તેઓ ધરાઈ જાય ત્યારે પાછી લાવવી. I shall try to do everything to your satisfaction, said કચ્છ. તમને સંતોષ થાય તે રીતે બધું જ કરવાનો હું પ્રયત્ન કરીશ, કચ્છે કહ્યું. Thus, Kutch began to live with Shukracharya. Because of his keen devotion and good service, he won the favor of Shukracharya. Kutch was young, handsome, and very intelligent, and no wonder Devyani fell in love with him at first sight. But Kutch was a student, and he could not respond to her love. આમ કચ્છે શુક્રાચાર્ય સાથે રહેવાનું શરૂ કર્યું. તેની ઉગ્ર અને સારી સેવાને કારણે તેણે શુક્રાચાર્યનું મન જીતી લીધું. કચ્છ યુવાન, દેખાવડો અને ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી હતો અને તેથી દેવ્યાની પ્રથમ નજરે જ તેના પ્રેમમાં પડી. પણ કચ્છ તો એક વિદ્યાર્થી હતો અને તેથી તે તેના પ્રેમનો પ્રતિસાદ આપી ન શક્યો. All the same, Kutch liked her and considered her a friend. He gathered flowers and fruits for her and helped her in her household duties. Sometimes they would wander about the jungles and at times they sang and danced. તેમ છતાં કચ્છને તે પસંદ હતી અને તે તેને સખી માનતો હતો. તે તેને માટે ફૂલો અને ફળો એકઠા કરતો અને તેને ઘરકામમાં મદદ કરતો. કેટલીકવાર તેઓ વનમાં ફરતા અને કોઈકવાર તેઓ સાથે ગીતો ગાતા અને નૃત્ય કરતા. In course of time, the Asurs found out why Kutch was staying with Shukracharya. They did not want the secret of reviving dead people to be known to the Devs, and therefore they decided to remove Kutch from Shukracharya's hermitage for good. That could only be done by killing him. સમય જતાં કચ્છ શા માટે શુક્રાચાર્ય સાથે રહે છે તે અસુરોને ખબર પડી. મૃત વ્યક્તિઓને પુનર્જીવિત કરવાનું રહસ્ય દેવો જાણી જાય તેવું અસુરો ઇચ્છતા ન હતા અને તેથી તેમણે કચ્છને હંમેશને માટે શુક્રાચાર્યના આશ્રમમાંથી દૂર કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને તે માત્ર તેની હત્યા કરવાથી જ થઈ શકે તેમ હતું. One day, when Kutch was taking his master's cow to the jungle, the Asurs waylaid him and killed him, but they had to do away with his body. They were afraid that Shukracharya might revive Kutch, so they cut his body into pieces and gave the pieces to wolves and jackals. એક દિવસ કચ્છ જ્યારે ગુરુની ગાયો વનમાં લઈ જતો હતો ત્યારે અસુરોએ તેના પર હુમલો કરી તેને મારી નાખ્યો. પણ તેમને ડર હતો કે કદાચ શુક્રાચાર્ય કચ્છને પુનર્જીવિત કરે. તેથી તેમણે તેના શરીરના ટુકડા કરી શિયાળો અને વરુઓને ખવડાવી દીધા. In the evening, Devyani was waiting for Kutch, but the cows returned home without him. Devyani was upset. She went to her father and said, સાંજે દેવ્યાની કચ્છની રાહ જોતી હતી, પણ ગાયો તો કચ્છ વગર ઘરે પાછી ફરી. દેવ્યાની ચિંતામાં પડી.
તે તેના પિતા પાસે ગઈ અને કહ્યું, "The sun has set. The cows have returned home. Kach has not come. He is either lost or dead. Oh, father, bring Kach back. I cannot live without him." સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો છે. ગાયો આશ્રમમાં પાછી ફરી ગઈ છે, પણ કચ્છ નથી આવ્યો. તે માર્ગ ભૂલ્યો છે અથવા તો મૃત્યુ પામ્યો છે. પિતાજી, કચ્છને પાછો લાવો. હું તેના વિના રહી શકીશ નહીં. શુક્રાચાર્ય considered for a while as to what could have happened to Kach. He felt that Kach was dead and said, "I shall bring him back to life. Wait a little." Then he silently said the secret mantra or magic formula. કચ્છને શું થયું હોઈ શકે તે વિશે શુક્રાચાર્યે થોડીવાર વિચાર કર્યો. તેમને લાગ્યું કે કચ્છ મૃત્યુ પામ્યો હશે અને કહ્યું, "હું તેને પુનર્જીવિત કરીશ. થોડીવાર રાહ જો." પછી તેમણે મનોમન ગુપ્ત મંત્રનો અથવા જાદુઈ નુસ્ખાનો જાપ કર્યો. At once, Kach appeared before the master. When Devyani asked him why he was late, he said, "The Asurs killed me, cut my body into pieces and fed the wolves and jackals with them. When the great saint, your father, summoned me, I came out of the wolves and jackals, tearing their bodies, and now I stand before you." તરત જ કચ્છ તેના ગુરુ સમક્ષ હાજર થયો. જ્યારે દેવ્યાનીએ તેને મોડા આવવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું, "અસુરોએ મને મારી નાખ્યો, મારા શરીરના ટુકડા કર્યા અને શિયાળો અને વરુઓને ખવડાવી દીધા. જ્યારે મહાન સંત તારા પિતાએ મને બોલાવ્યો, હું શિયાળો અને વરુઓના શરીર ચીરીને બહાર આવ્યો અને હવે હું તારી સામે ઊભો છું." કચ્છ continued to live with Shukracharya and Devyani, but the Asurs did not keep quiet. One day, Kach was in the jungle collecting flowers when the Asurs caught him. They killed him and grinding his body into paste, they mixed it with the waters of the ocean. કચ્છે શુક્રાચાર્ય અને દેવ્યાની સાથે રહેવાનું ચાલુ રાખ્યું. પણ અસુરો શાંત રહ્યા નહીં. એક દિવસ કચ્છ વનમાંથી પુષ્પો એકઠા કરી રહ્યો હતો ત્યારે અસુરોએ તેને પકડ્યો. તેમણે તેને મારી નાખ્યો અને તેના શરીરને છૂંદી નાખી તેમણે તેને સમુદ્રના પાણીમાં ભેળવી દીધો. દેવ્યાની વોઝ અગેન ઇન despair when Kach did not return from the jungle. કચ્છ વનમાંથી પાછો ફર્યો નહીં ત્યારે દેવ્યાની ફરીથી નિરાશ થઈ ગઈ. She told her father that she would not wish to live unless Kach was brought back. Again, Shukracharya with his magic spell brought Kach back. તેણે તેના પિતાને કહ્યું કે કચ્છને પાછો લાવવામાં ન આવે તો તેને પણ જીવવાની ઈચ્છા ન હતી. ફરી એકવાર શુક્રાચાર્યે તેમના જાદુઈ મંત્રથી કચ્છને પુનર્જીવિત કર્યો. The Asurs were very disappointed at their failures. They thought of a plan to dispose of Kach in such a way that Shukracharya would never be able to bring him back to life. અસુરો તેમની નિષ્ફળતાથી ખૂબ નિરાશ થયા. તેમણે કચ્છનો નિકાલ કરવાની એક એવી યોજના ઘડી કે શુક્રાચાર્ય તેને કદી પણ પુનર્જીવિત ન કરી શકે. The Asurs caught Kach the third time. They killed him and burnt his body. They collected the ashes and mixed the ashes with the divine wine that Shukracharya drank. ત્રીજી વાર અસુરોએ કચ્છને પકડ્યો. તેમણે તેને મારી નાખ્યો અને તેનું શરીર બાળી નાખ્યું. તેમણે તેની રાખ એકઠી કરી શુક્રાચાર્ય પિતા તે સોમરસમાં ભેળવી દીધી. When Kach was missing again, Devyani said to her father, "Father, Kach went out to gather firewood, but he has not come back. Surely he is lost or dead." ફરીવાર કચ્છ પાછો ફર્યો નહીં ત્યારે દેવ્યાનીએ તેના પિતાને કહ્યું, "પિતાજી, કચ્છ લાકડા લેવા ગયો હતો પણ હજી પાછો આવ્યો નથી. નક્કી એ માર્ગ ભૂલ્યો છે અથવા મૃત્યુ પામ્યો છે." શુક્રાચાર્ય meditated for a while and said, "Yes, Kach is dead and now it is difficult for me to bring him back to life.
આઈ એમ હેલ્પલેસ નાઉ. શુક્રાચાર્યે થોડીવાર ધ્યાન ધર્યું અને કહ્યું, હા, કચ્છ મૃત્યુ પામ્યો છે અને હવે તેને પુનર્જીવિત કરવો મારા માટે કઠિન છે. હું લાચાર છું. Whenever I bring him back to life, he is slain again. O Devyani, do not grieve, do not cry. You should not distress yourself for a mortal. Gods are aware of your beauty. Any one of them may propose to you. જ્યારે હું તેને પુનર્જીવિત કરું છું ત્યારે તેને ફરીથી મારી નાખવામાં આવે છે. હે દેવ્યાની, દુઃખી ન થા, રડ નહીં. એક માણસ માટે તારે આટલું બધું દુઃખી ન થવું જોઈએ. દેવો તારા સૌંદર્યથી પરિચિત છે. તેમનામાંથી કોઈ પણ તારો હાથ માંગશે. બટ દેવ્યાની સેડ, હાઉ કેન આઈ નોટ ગ્રીવ ફોર ધ ડેથ ઓફ ધ વન whom I love? He was handsome, he was great, and he was young. No god will be like him. I will starve myself to death and follow him. પણ દેવ્યાનીએ કહ્યું, જેને હું પ્રેમ કરું છું તેના મૃત્યુ પર હું દુઃખી કેમ ન થાઉં? તે દેખાવડો હતો, મહાન હતો અને યુવાન હતો. કોઈ પણ દેવ તેના જેવો ન હોઈ શકે. હું આ મરણંત ઉપવાસ કરી તેની પાછળ જઈશ. શુક્રાચાર્ય was sorry for his daughter and angry with the asurs who slew a disciple under his care. At Devyani's request, he began summoning Kach back from death. શુક્રાચાર્યને પોતાની પુત્રી માટે દુઃખ થયું અને પોતાના આશ્રિત શિષ્યને મારનાર અસુરો પર ક્રોધ થયો. દેવ્યાનીની વિનંતીથી તેમણે કચ્છને મૃત્યુમાંથી પાછો બોલાવવાનું શરૂ કર્યું. કચ્છ answered in a low voice from his stomach, I am Kach, he said. શુક્રાચાર્યના પેટમાંથી કચ્છે ધીમા અવાજે ઉત્તર આપ્યો, હું કચ્છ છું. I was killed by the asurs who burnt my body and mixed the ashes with the divine wine that you have drunk. Be gentle to me, O my master. Consider me as your son, as I am now part of you. તેણે કહ્યું, અસુરોએ મને મારી નાખી, મારું શરીર બાળી નાખ્યું અને તેની રાખ તમે પીધેલા સોમરસમાં ભેળવી દીધી. હે ગુરુ, મારા પર કૃપા કરો. હવે હું તમારો વંશ બની ગયો હોવાથી મને તમારો પુત્ર માનો. Then Shukracharya said to Devyani, What can I do now? Kach is within me. Either I live or Kach lives. Both of us cannot exist together hereafter. પછી શુક્રાચાર્યે દેવ્યાનીને કહ્યું, હવે હું શું કરી શકું? કચ્છ મારી અંદર જ છે. હું જીવું અથવા તો કચ્છ જીવે. હવે પછી અમે બંને સાથે જીવી શકીએ નહીં. If Kach dies, said Devyani, I will not live. And if you die, I also die. દેવ્યાનીએ કહ્યું, જો કચ્છ મૃત્યુ પામે તો હું જીવીશ નહીં અને જો તમે મૃત્યુ પામો તો હું પણ મૃત્યુ પામીશ. Shukracharya was in a fix. He said to Kach, Victory is yours. Since Devyani looks on you with such kindness, receive from me the magic mantra or the secret of bringing back the dead to life. When you come out of me, try the mantra on my body. શુક્રાચાર્ય ધર્મ સંકટમાં ફસાયા. તેમણે કચ્છને કહ્યું, તારો વિજય થયો. દેવ્યાની તારી પ્રત્યે આટલી સમતા રાખે છે તો તું મારી પાસેથી જાદુઈ મંત્ર અથવા મૃતકોને પુનર્જીવિત કરવાનું રહસ્ય જાણી લે. જ્યારે તું મારામાંથી બહાર આવે ત્યારે તે મંત્રનો મારા શરીર પર પ્રયોગ કરજે. Then Shukracharya taught Kach the secret mantra and asked him to come out his stomach. Kach appeared in all his brilliance and saw his teacher lying dead. He immediately revived him with his newly learnt mantra. પછી શુક્રાચાર્યે કચ્છને તે મંત્ર શીખવાડ્યો અને પોતાના પેટમાંથી બહાર આવવાનું કહ્યું. કચ્છ તેના સંપૂર્ણ તેજ સાથે બહાર આવ્યો અને પોતાના ગુરુને મૃત અવસ્થામાં જોયા. તેણે તરત જ નવા શીખેલા મંત્રથી તેમને પુનર્જીવિત કર્યા. કચ્છ then paid homage to him, calling him father as he was newborn out of him.
કચને શુક્રાચાર્યમાંથી નવો જન્મ મળ્યો હોવાથી તેણે તેમને પિતા તરીકે સંબોધન કરી તેમને અંજલિ આપી. કચ સ્ટેડ ફોર સમ મોર ટાઈમ એન્ડ ધેન sought the blessing of his master to return home. કચ થોડો વધારે સમય ત્યાં રોકાયો અને પછી ઘરે જવા માટે તેના ગુરુના આશીર્વાદ માંગ્યા. શુક્રાચાર્ય gave કચ permission to leave, but Devyani, seeing him about to depart, said to him, "Don't go away. You know how I have loved you from the time you were a student. Now that you have completed your studies, it is time you should return my love and marry me." શુક્રાચાર્યે કચને જવાની રજા આપી, પણ તેને જતા જોઈને દેવ્યાનીએ કહ્યું, "તમે જશો નહીં. તમે જાણો છો કે તમે શિષ્ય હતા ત્યારથી મેં તમને કેટલો પ્રેમ કર્યો છે. હવે જ્યારે તમે તમારો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો તો મારા પ્રેમના બદલામાં મારી સાથે લગ્ન કરવાનો સમય આવી ગયો." કચ સેડ, "I respect you very much. You are dearer than life to me. But you are my sister. Both of us came out of your father. All my love for you is a brother's love for a sister." કચે કહ્યું, "હું તમારું ખૂબ સન્માન કરું છું. તમે મારા માટે પ્રાણથી પણ પ્રિય છો, પણ તમે મારી બહેન છો. આપણે બંને તમારા પિતાનો અંશ છીએ. તમારા માટેનો મારો પ્રેમ એ એક બહેન માટેનો ભાઈનો પ્રેમ છે." "You are great and I love you," said Devyani. "Remember, my love for you saved you from death 3 times. Why did I do that if not for love? Don't discard me. Accept me as your wife." "તમે મહાન છો અને હું તમને પ્રેમ કરું છું," દેવ્યાનીએ કહ્યું. "યાદ કરો, તમારા માટેના મારા પ્રેમે તમને 3 વાર મૃત્યુમાંથી બચાવ્યા છે. પ્રેમ માટે નહીં તો મેં એ શા માટે કર્યું? મારો ત્યાગ ન કરો. મને તમારી પત્ની તરીકે સ્વીકારો." "It is a sin if I agree to do what you say," said Kach. "We have spent happy days together as sister and brother. Let us continue that relationship. I can assure you that I cannot be tempted into sinning." "તમે જે કહો છો તે પ્રમાણે કરવા હું સંમત થાઉં તો એ પાપ છે," કચે કહ્યું. "આપણે ભાઈ અને બહેન તરીકે સુખદ સમય સાથે વિતાવ્યો છે. આપણે એ સંબંધ ચાલુ રાખીએ. હું તમને ખાતરી આપું છું કે પાપમાં પડવાનું પ્રલોભન હું ન કરી શકું." Devyani was so disappointed that she was angry and cursed him. દેવ્યાની એટલી બધી નિરાશ થઈ ગઈ કે તેણે ક્રોધિત થઈને તેને શાપ આપ્યો. "Since you have betrayed my trust, what you have learnt you will not be able to practice." તમે મારો વિશ્વાસઘાત કર્યો હોવાથી તમે જે શીખ્યા છો તેનો તમે ઉપયોગ નહીં કરી શકો. Kach said, "I refuse you only because you are my sister. I don't deserve your curse. You have done that because of your passion. You said that what I have learnt shall be useless, but I shall impart it to someone else and make useful." કચે કહ્યું, "મેં તમને નકાર આપ્યો કારણ કે તમે મારા બહેન છો. હું તમારા શાપને પાત્ર નથી. તમે મારા ઉત્કટ પ્રેમને કારણે આવું કર્યું છે. તમે કહ્યું કે હું જે શીખ્યો છું તે નિરુપયોગી થશે, પણ હું તે અન્ય કોઈને શીખવાડીને તેને ઉપયોગી બનાવીશ." In spite of Devyani's pleadings, Kach had to leave. દેવ્યાનીની આજીજી છતાં કચને જવાનું જ હતું. Kach was received by the Devs with great honor and was greeted by Lord Indra himself. દેવોએ ખૂબ માનપૂર્વક કચને આવકાર્યો અને સ્વયં ઇન્દ્રદેવે તેનું અભિવાદન